بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے، ما ودعک، نہ چھوڑا ہے آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ، اور یقیناً آخری زندگی، آخرت، خیر اللہ کا، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولیٰ، پہلی زندگی سے، یعنی دنیا سے آخرت بہتر ہے یا مکی زندگی سے مدنی زندگی بہتر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشکلات تھیں، مدینہ منورہ میں آسانیاں آئیں، بلکہ مدینہ منورہ میں فتوحات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، تو وہ زندگی آپ کے لیے بہتر ہے، آپ بطور حکمران کے زندگی گزارتے رہے۔ وَلَسَوْفَ، اور عن قریب عطا کرے گا، یعطیک ربک، عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضی، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی سے کوئی مسئلہ بتانا تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو کافی دن جبریل علیہ السلام نہیں آئے، تو کسی بندے نے کہا، یا شاید ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ آپ کا جو بتانے والا تھا، آپ کے پاس جو جن آتا تھا، تو وہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے، میں آپ کا علاج کر دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ اس نے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ تو ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہاں راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت کچھ دے گا، جس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا، یعنی بہت کچھ فتوحات ملیں گی، آپ اللہ کی مدد آئے گی، اسلام میں لوگ داخل ہوں گے، اسی طرح پوری زمین کے مشرقوں اور مغربوں پر آپ کی امت کی حکومت اور قبضہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت میں آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ اسی طرح شفاعت کبریٰ آپ کو ملے گی، مقام محمود آپ کو ملے گا، اور آپ کی امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی بہت عظیم عظیم چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی، تو یہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف یہی انعامات نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بطور نشانی، میں نے تجھ کو یتیم پایا تو تجھ کو جگہ دی۔ تو یہ بھی دنیا میں بھی آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی اور آپ پر احسان کیے اور آپ کو عزت بخشی، وہ یہ ہے۔ حمزہ کا معنی کیا، لام کا معنی نہیں، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیمن، یتیم، فآوا، تو جگہ دی، یتیم پا کر جگہ دی۔ جیسے معروف بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، والد فوت ہو گئے، جب قریباً 6 سال کی عمر میں پہنچے تو والدہ فوت ہو گئی، دادا نے پرورش کی، دادا جب 8 سال کی عمر میں ہو دادا فوت ہو گئے، تو پھر ابو طالب نے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کو آپ کی پرورش کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سب کچھ مہیا کیا تھا۔ وَوَجَدَکَ، اور واو کا معنی اور، وجدہ کا معنی پایا آپ کو، کاف کا معنی آپ کو، ضالن، راستے سے نا واقف، فہدا، تو راستہ دکھا دیا۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی میں ہر برائی سے بچے رہے، لیکن جو آپ راستے سے نا واقف تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو ہمارا حکم ہے، روح کی، یعنی اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے۔ اس سے پہلے نہ تو آپ یعنی کتاب کے بارے میں جانتے تھے کتاب کیا ہے، اور نہ ہی آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لہٰذا یعنی نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کے بارے میں جانتے، تو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا، تو پھر آپ ایمان کے مطابق عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ جو آپ راستے سے نا واقف تھے تو آپ کو راہ دکھا دی۔ اس کے باقی بھی بڑے لمبے اس کے معنی ہیں، تفسیر ہے، کچھ اس کا معنی اور کرتے ہیں، سب سے مختصر اور جامع معنی یہی ہے۔ وَوَجَدَکَ، اور پایا آپ کو، عائلاً، تنگ دست، فَأَغْنَا، تو غنی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد فوت ہوئے تو اس نے اپنی میراث میں، وراثت میں صرف ایک لونڈی چھوڑی تھی، ام ایمن۔
यानी कोई और भी थोड़ा बहुत माल छोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं छोड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने बचपन का हाल बयान करते हैं। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम फ़क़ाल असहाबुहु व अंत फ़क़ाल नअम कुन्तु अराहा अला करारीत लिअहलि मक्का। प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जो बकरियां ना चराता हो। तो सहाबा ने कहा, क्या आप भी? फरमाया, हाँ, मैं मक्का मुकरमा वालों की चंद की रातों पर बकरियां चराया करता था। तो ये वो यानी गुर्बत है या तंग दस्ती है। अल्लाह ताला ने आपको गनी कर दिया, इतना माल आता था। फिर जंगे तबूक में और हुनैन में फ़तह मक्का हुआ, अल्लाह ताला ने इतना माल दे दिया, अल्लाह ताला ने आपको गनी कर दिया। अल्लाह ताला अब उसके बदले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़अम्मल यतीमा, बस जो यतीम हो, फ़ला तक़हर, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, बस अब यतीम पर सख्ती न कर। अब देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा जब आपके साथ शादी हुई तो आपका उसने सारा माल आपको दे दिया और आप उससे कारोबार करना शुरू हो गए। फिर इसके साथ साथ जो यहूदियों के बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, खैबर, बहरैन और यमन वगैरह की गनीमतों और खराज के ढेर लग गए, ये सब कुछ था। अब उसके बदले में अल्लाह ताला फरमा रहा है, आपने यतीमी भी देखी है, तलखी भी देखी है, बेचारगी भी देखी है, और ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह आपको जगह दी और आप पर बेपनाह मेहरबानियाँ फरमाई। अब दोनों चीज़ों का तकाजा ये है कि यतीम पर सख्ती ना करो, बल्कि उससे हुस्न सलूक करो। व अम्मस्साइला, और जो सवाल करने वाला हो, फ़ला तनहर, पस आप ना डांटें उसको। तो इससे सवाल करने वाले से मुख्तलिफ मुराद हो सकते हैं। जो बेचारे मांगने वाले होते हैं, अल्लाह के नाम पर मांगते हैं, उनके लिए भी, और जो मसले मसाइल पूछने वाले हैं, तो जो बंदा मसला पूछे उस पर भी डांट कर सख्ती से जवाब नहीं देना, बल्कि नरमी से जवाब देना है। इस तरह जो बंदा मांगता है, जो अल्लाह के नाम पर किसी से रिज़्क़ का सवाल करता है, तो उसको भी डांटना मत। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत को बयान करो। अब इस बयान से क्या मुराद है? अपने रब की नेमत को फहद्दिस, बस बयान करो। तो इससे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी नेमत तो ईमान है। तो हम साथियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को इकट्ठे बैठकर ये हम कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है, ईमान से नवाजा है। फिर हमें अल्लाह ताला ने दीनदार बनाया है। हम पहले सुस्ती करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यानी दीन पर मुकम्मल अमल करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे भी दीन पढ़ चुके हैं और हमने भी अपना रुख चेंज कर लिया है, अपनी तरतीब चेंज कर ली है। तो हम इसको अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को बयान करें। एक इसका माना। दूसरा इसका माना ये भी हो सकता है कि जो अगर अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, आपके पास, आप अमीर लोग हैं, आपके पास रुपया पैसा है, आपके पास अच्छा यानी रुपया पैसा मालो दौलत है, माल की फरावानी है, तो ये नहीं कि गंदे कपड़े पहनना और खस्ता हाल रहना, इस तरह फिर जायज़ नहीं है। फिर अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर, अपने चेहरों पर उस नेमत का असर नज़र आना चाहिए। तो ये भी नेमत को बयान करने का एक अंदाज़ है कि बंदा अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, साफ़ सुथरा रहे, और बंदा महंगी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रब की नेमतें हैं। अल्लाह ताला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। बंदा ख़ुद खूबसूरत बने, अपने लिबास के साथ, रहने सहने के साथ, अपने जूतों के साथ, अपने जो मतलब हम जिसको गड़ी कह सकते हैं, या बाकी जो भी हम लिबास पहनते हैं, अपने मकान और अपनी कार, कोठी, बंगले वगैरह से हम खूबसूरत रह सकते हैं। अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, अल्लाह ये पसंद करता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे मौके पर फिर तकब्बुर को पसंद नहीं करता। लिहाजा रब की नेमतें अपने ऊपर नज़र आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।